has crossed all barriers and boundaries. So, as an artist, I have decided to celebrate the birthday of the Khatriya diamond Padma Shri Jyotin Goswami. In this difficult situation, we are unable to celebrate this auspicious day by being physically present with each other, but we can definitely do it virtually this time. So, along with the students and senior artists of our state, we are hoping to celebrate Guruji's birthday online to wish him another year wiser and happier. The legend was born in 1933 and brought up in a cultured atmosphere of Dadhara, Dergaon, and had received initial training from his father and later on received further formal training on Khatriya art form from Rohesa Phalkia Borbayan. Guruji also has excellent storage of knowledge in other fields like Manipuri, Kathak and Hindustani classical music as well. We also know that he is a great dancer, composer, director and a writer too. Being close to Kalaguru Vishnu Prabhat Radha provided him with a new dimension of thinking on art and tradition. He founded the Alok Hilpi Honghar in 1953, Pragjyotik Kala Porishod in 1962 along with Rohesa Phalkia Borbayan, and after that the Bhaskar Theatre, which is the first mobile theatre of Upper Assam and the turning point of this great legend. In 1992, Guruji established Khatriya Academy, a center for training and research of Khatriya art. More than his 100 students has passed out from this academy and since has been contributing towards the field of Khatriya and folk art and culture of Assam. We can say Jyotin Goswami is the architect of modern Khatriya dance form. His level of choreography and composing style gives a new range to Khatriya as performing art. In true sense, he is a performing artist. He has directed more than 117 dance dramas, an uncountable number of pure classical compositions. For his contributions to the field of art, he received various awards from renowned social and government institutions. Some of them include Padma Shri Award in 2008, Sangeet Natak Academy Award in 2004, Bharatiyam Award in 2005, and Academy Ratna Award in 2019. Honkuri Pandit Vidyapith conferred him the title of Nrityacharya, and Aham Khatra Mahasabha titled him as Nritya Hiruvan. Guruji was also nominated to the General Council of the Sangeet Natak Academy. Jyotin Goswami is one of the legendary figures to establish Khatriya as world rich dance tradition. So, we are thankful that we have received the opportunity to have the acquaintance and guidance of Guruji to learn more about the Kshatriya tradition. We wish this great Khatriya exponent many more happy returns of the day. प्रणाम गुरुजी, आपका जन्मदिन है इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका शरीर ठीक रहे, आप तंदुरुस्त रहो और भी जो ज्ञान बच्चों को देना है आप देते रहिए। खत्रिया डांस के लिए आपने जो काम किया है वैसा काम और कोई ने नहीं किया है, अग्रणी गुरु ने भी किया है, परंतु आपने इस वर्तमान समय में जो नई दिशाएं दिखाई हैं
शास्त्रीय नृत्य में जो नया आयाम बना है वो आपकी देन है। इसके लिए हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। हमारी यही अभिलाषा और भगवान से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु रहें और हमको आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार, प्रणाम। Namaskar. I am so delighted to know that our respected and beloved Guru Jatin Goswami Ji will be celebrating his 88th birthday on the 2nd of August this year. My salutations to Guruji, my hearty greetings to him on this occasion. And it is so nice that his disciples, his family, friends and followers are joining hands to celebrate this occasion in a befitting manner. I am of course one of his followers, and I have always benefited a lot from him during different interactions that I have had with him in Guwahati, in Delhi and other places as well. Guruji, Guru Jatin Goswami Ji, fellow of the Sangeet Natak Academy, is truly the Guru of Gurus in the field of Satriya dance. And he is a Prakash Punj for all of us. নমস্কাৰ। আজি আমাৰ সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী যতীন গোস্বামী ছাৰৰ দেৱৰ জন্মদিন। এই জন্মদিন উপলক্ষে মই ছাৰক আমি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ছাৰ আপোনাক সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। ছাৰৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। ছাৰৰ গোটেই জীৱন ছাৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে। তেখেত অসমৰ বহু ঠাইত আছিল, তিনিচুকীয়াত আছিল, বহাগত আছিল, দেৰগাঁৱত তেখেতৰ জন্ম, বৰ্তমান গুৱাহাটীত তেখেত থাকে। আৰু সত্ৰীয়াৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেখেতে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে, বহুতো নতুন নতুন কম্পজিশ্যন বনাইছে। সত্ৰীয়া এই গোটেই নৃত্য পৰম্পৰাটোত তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। ছাৰে আজি পৰ্যন্ত ছাৰে নতুন নতুন প্ৰডাকশ্যন এপ্লাই কৰাৰ ছাৰৰ যিটো স্পিৰিট সেইটো ছাৰৰ এতিয়াও আছে। ছাৰক এতিয়াও বয়সে হাৰ বনাব পৰা নাই। ছাৰে প্ৰতি বছৰে কিবা নাই কিবা এটা প্ৰডাকশ্যন ছাৰে কৰে আৰু খুব অধ্যয়ন কৰে ছাৰে। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়ে হওক বা বেলেগ কলা সংস্কৃতিয়ে হওক, নাচেই হওক বা সংগীতেই হওক বা নাটকেই হওক, ছাৰৰ প্ৰতিটো দিশত ছাৰৰ কিবা এটা কৰাৰ, কিবা এটা জনাৰ যি জিজ্ঞাসা সেইটো ছাৰৰ আচৰিত। ছাৰে এতিয়াও অধ্যয়ন কৰে। ছাৰক যেতিয়াই লগ পাওঁ ছাৰে সদায় এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ মাইণ্ডৰ কথা ছাৰৰ লগত আলোচনা হয়। মই প্ৰায় ছাৰৰ লগত আলোচনা হয়। ছাৰৰ বিভিন্ন দিশত কলা সংস্কৃতিৰ ছাৰৰ লগত আলোচনা হয়। কিবা খোকোজা লাগিলে মই সদায় ছাৰক ফোন কৰোঁ, জানিব পাৰোঁ। আৰু ছাৰৰ যিটো কামৰ স্পিৰিট সেইটো আপোনালোকক আৰু বেলেগে কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। প্ৰতি বছৰে ছাৰে কিবা না কিবা এটা নতুন প্ৰডাকশ্যন ষ্টুডেণ্টৰ দ্বাৰা কাম কৰে। সদায় চেষ্টা কৰে কিবা এটা নতুনত্ব কিবা এটা কৰা ছাৰৰ যিটো কামৰ ষ্টাইল। ধন্যবাদ ৰাম কথাটো আপোনালোকে জানে। প্ৰথম সমাজৰ ৰাম বন্দন তাৰ পাছত বহুতো প্ৰডাকশ্যন তেখেতে কৰিলে। গতিকে মই এনে এজন ব্যক্তিক আজি জন্মদিন, এই জন্মদিনত তেখেতক মই মোৰ ফালৰ মানে শুভকামনা জনাবলৈ পাই নিজকে বিশেষভাৱে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে বেদান্ত বিকাশ দত্ত আৰু শ্ৰীময়ী তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। দুয়োগৰাকী শিল্পী মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই সুন্দৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু যিহেতু আমি সকলো এই কৰোণা পেণ্ডামিকৰ কাৰণে ওলাই যাব পৰা নাই, আমি অনলাইন যদিও সকলো কাম কৰি আহিছোঁ। এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছে, আমি সকলো কৰিছোঁ। আৰু মই
ছাৰক পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাৰ। ভগৱানে আপোনাক মংগল কৰক, আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখক, আপুনি দীৰ্ঘায়ু হওক, আৰু এনেধৰণে আপুনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মকো পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে কাম কৰি যোৱাৰ পিছত আমাক সকলোকে আপুনি ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আমাৰ সকলোৰে অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ নৃত্যাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী সংগীত নাটক একাডেমীৰ শীৰ্ষতম সন্মান ফেলৰে সন্মানিত শ্ৰীযুত যতীন গোস্বামী দেৱৰ আমাৰ সকলোৰে অতি আদৰৰ যতীন দাদাৰ আৰু এটা জন্মদিনৰ সেউজীপাত লিপিবদ্ধ হ'ল। চাওঁতে চাওঁতে যোৱা বছৰৰ মণিপুষ্পকে তেখেতৰ জন্মদিন উলহ মালহেৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ। তাত অসমৰ তেখেতৰ অনেক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু আজি আকৌ 2 আগষ্টৰ এই শুভ দিনত তেখেতৰ জন্মদিনৰ এই শুভক্ষণত মই প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই যতীন গোস্বামী দেৱলৈ অন্তৰৰ সিংহৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ দাদা, আজি এটা বিশেষ দিন আমাৰ বাবে, আপোনাৰ বাবে। আজি 2 আগষ্ট আপোনাৰ প্ৰজাতিৰ জন্মদিন, আৰু আপোনাৰ জন্মদিন উপলক্ষে মই অন্তৰৰ পৰা আপোনাক বহু প্ৰণাম আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ। সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সৃষ্টিশীল ৰচনাসমূহ ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি এইবিলাক ৰচনা কৰিছিলে, যিবিলাক আজিও চকুত ভাহি আছে। আপোনাৰ প্ৰায়বোৰেই ৰচনা মই চাবলৈ সৌভাগ্য ঘটিছে, আৰু অনাগত দিনবোৰতো আপোনাৰ পৰা এনেকুৱা নতুন নতুন সুন্দৰ ৰচনাসমূহ দেখা পাম বুলি আশা কৰি ৰৈ থাকিব। আৰু আজিৰ আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিম। নমস্কাৰ, প্ৰণাম। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु Lord.
বিষ্ণু গুৰু আদি দেৱ গুৰু বিনা সংসাৰত নিত নিৰঞ্জন ব্ৰহ্মা হৰে চিন্তে যাৰ যাৰ আদি অন্ত নাই গুণ মহিমাৰ হেন কৃষ্ণ পদে কৰো কৌটি নমস্কাৰ নমস্কাৰ আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু তথা নৃত্যাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী শ্ৰীযুত যতীন গোস্বামী ছাৰৰ জন্মদিৱস উপলক্ষে তেখেতৰ শ্ৰী চৰণত মই প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। তেখেতৰ এজন ছাত্ৰ হিচাপে যিখিনি শিকিছোঁ, তেখেতৰ পৰা যিখিনি শুনিছোঁ, সেই শিক্ষা আৰু দীক্ষাৰে মই আহৰণ কৰা জ্ঞানৰ পৰিসীমাৰে তেখেতৰ সৃজনীমূলক এটি বাদন পৰিৱেশন কৰি মই তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে ভগৱানক মই মিনতি জনাওঁ, তেখেত সুস্থ শৰীৰে আমাৰ মাজত সদায় এনেধৰণেই থাকক আৰু এনেধৰণে যাতে তেখেতে আমাৰ মাজত সৃজনীশীলতা বিলাই আমাক যাতে অনুপ্ৰাণিত কৰে, তাৰ প্ৰতিও মই তেখেতৰ ওচৰত এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। অষ্টাশীতম জন্মদিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰিছে ঝুমকা কলা কেন্দ্ৰ আৰু মণিকাঞ্চন কলা নিকেতনৰ উদ্যোগত। আজি এই পবিত্ৰ দিনত মই তেখেতলৈ সশ্ৰদ্ধ সেৱা আৰু প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। প্ৰায় 40টা বছৰ তেখেতৰ সান্নিধ্যত থাকি কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত
জ্ঞান লাভ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ পৰাই সত্ৰীয়া নৃত্য, গীত, নাট্য, বাদ্য আদি বিভিন্ন দিশত ব্যৱহাৰিক আৰু তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তেখেতৰ পৰিচালনাতে সাংস্কৃতিক দলৰ এজন কৰ্মী হিচাপে 40 বছৰৰ তেখেতৰ যি সাধনা, যি সময়নিষ্ঠাহীনতাৰ কাম কৰিছিল, মই আপ্লুত হৈছিলোঁ। অসীম ধৈৰ্য্যেৰে তেখেতে প্ৰত্যেকটো সমস্যাই সমাধান কৰিছিল। অসমৰ প্ৰায় 840খন বাগানত আমি এটি সাংস্কৃতিক দল লৈ বাগানৰ মজদুৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ মাজত সত্ৰীয়া নৃত্য, গীত, থলুৱা লোকনৃত্য, নাট্য আদি প্ৰচাৰ কৰোঁতেও যথেষ্টখিনি কষ্ট আৰু ত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল। গতিকে মই আজি তেখেতৰ এই ৮৮তম জন্মদিৱসত মোৰ অশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত আৰু ভগৱানৰ ওচৰত তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। যতীন দা, আজি আপোনাৰ ৮৮ সংখ্যক জন্মদিনৰ শুভ মুহূৰ্তত মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যই অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ জগতখনত জাকত জিলিকা অৱদানেৰে যাতে জকমকাই যাওক, এই কামনা কৰিলোঁ। বাল্যকালৰ পৰা আপোনাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত কৰি অহা অৱদান আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনাক ভগৱানে সুস্বাস্থ্য জীয়াই ৰাখক, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আৰু অৱদান আগবাঢ়িব পাৰে, এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। ধন্যবাদ। ডেৰগাঁও তথা অসমৰ সুসন্তান পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্য শ্ৰী যতীন গোস্বামীদেৱৰ ৮৮তম জন্মদিন উপলক্ষে আমি ডেৰগাঁও জুম্পা কলাকেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা পদা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৰ্তমান এই বয়সতো তেখেতে নৃত্যৰ মাজেৰে সৃষ্টিকৰ্মত যি ধৰণে ব্ৰতী হৈ আছে, আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে আগন্তুক সময়তো এজন সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ নৃত্যৰ মাজেৰে সৃষ্টিকৰ্মত ব্ৰতী হৈ থাকক, ইয়াকে আশা কৰি আমি ভগৱানৰ ওচৰত
কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ ভূপাঙ্গ ভূষিতং ভূধৰ সুধৰ ধৰ ধগ ধগ ধগিতং কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ ভূপাঙ্গ ভূষিতং ভূধৰ সুধৰ ধৰ ধগ ধগ ধগিতং কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ ভূপাঙ্গ ভূষিতং ভূধৰ সুধৰ ধৰ ধগ ধগ ধগিতং অগনগ খগধৰ ধগ ধগ ধগিতং অগনগ খগধৰ ধগ ধগ ধগিতং গোবিন্দ শ্ৰী পদ পদ বদন্য গদন্য শ্ৰীদন্য সদন্য ধে কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ ভূপাঙ্গ ভূষিতং ভূধৰ সুধৰ ধৰ ধগ ধগ ধগিতং কৃপাঙ্গ উপাঙ্গ ভূপাঙ্গ ভূষিতং ভূধৰ সুধৰ ধৰ ধগ ধগ ধগিতং অগনগ খগধৰ ধগ ধগ ধগিতং অগনগ খগধৰ ধগ ধগ ধগিতং গোবিন্দ শ্ৰী পদ পদ বদন্য গদন্য শ্ৰীদন্য সদন্য ধে সত্ৰীয়া নৃত্য জগতৰ পদবৃক্ষ সত্ৰী মহিলা নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীদেৱৰ 2 আগষ্টৰ উপজা। এই উপজা দিনত তেখেতলৈ জনাইছোঁ সেৱা, আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু শুভকামনা। তেখেতৰ উদ্ভাৱনী শক্তিয়ে তেখেতে যিখিনি অৱদান আগবঢ়াইছে সত্ৰীয়া নৃত্য জগতত আমাক যথেষ্ট ঋদ্ধ কৰিছে। আশা কৰোঁ সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ তেখেতে সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু বহু আগবঢ়াই তাকে উপজাতিৰ কামনা এগৰাকী ক্ষণজন্ম পুৰুষ পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী ছাৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু। তেখেতে 88তম জন্মবৰ্ষত ভৰি দিব ওলাইছে। আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেদৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এইখন ধৰাত 119 বছৰ কাল বাচি আছিলে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে 107 বছৰ কাল বাচি আছিলে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী কালিন্দী আই 147 বছৰ কাল বাচি আছিলে। আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়াতাই 151 বছৰ বাচি আছিলে। আৰু মহাপুৰুষ হৰিদেউ 161 বছৰ কাল বাচি আছিল। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুগামীসকলৰ দৰে আমাৰ পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী ছাৰে শতবৰ্ষ গৰকী আৰু বহু কেইবছৰ কাল সুস্থ শৰীৰে বাচি থাকি আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ জগতত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সুবাস বিলাওক, এই আশা ৰাখিছোঁ মই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰীচৰণত। নমস্কাৰ। আজি অসম তথা ভাৰতৰ সকলোৰে আদৰৰ তথা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ নৃত্যগুৰু পদ্মশ্ৰী সংগীত নাটক অকাডেমীৰ আশাৰে বিভূষিত যতীন গোস্বামী ছাৰৰ 88তম জন্মদিনত মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন। ছাৰ, আপুনি সদায় দুৰন্ত তৰুণ হৈ থাকক। আপোনাৰ সৃষ্টিয়ে জগতব্যাপী আমি ছাৰৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতি বছৰে ছাৰৰ এই উপজা দিনটো অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰি আহিছোঁ। কিন্তু এইবাৰ COVID-19ৰ যি মহামাৰী, সেইবাবে আমি সকলোৱে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ। গতিকে ছাৰৰ উপজা দিনটো এইবাৰ ডিজিটেলি পাতিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু শেষত ছাৰ, আপুনি যাতে সুস্বাস্থ্যৰে দীৰ্ঘায়ু হৈ থাকে তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। পুনৰ আপোনালৈ জন্মদিনৰ অনেক শুভকামনা। ধন্যবাদ।
গুণনিধি গোবৰ্ধন ধাৰী দৈত্য দানৱ মৰ্দনকাৰী গোবিন্দ গুণনিধি গোবৰ্ধন ধাৰী দৈত্য দানৱ মৰ্দনকাৰী গোবিন্দ গুণনিধি গোবৰ্ধন ধাৰী দৈত্য দানৱ মৰ্দনকাৰী কালিক ঘালি শিৰে বনমালী নাচত কাচত গিৰি ৰে নাচত কাচত গিৰি ৰে মৃদঙ্গ দিনি দিনি নাদে দুন্দুবি মৃদঙ্গ দিনি দিনি নাদে দুন্দুবি সিদ্ধ হবে বাই থে 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 ভঙ্গে ভঙ্গিমা রঙ্গে রঙ্গিমা কিতা গিতা কিতা ধে 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 তস্मै শ্রী
परमात्मने तस्मै श्री परमात्मने कृष्णाय कुरुमु नमः कृष्णाय कुरुमु नमः कृष्णाय कुरुमु नमः। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰু দুজনা সৃষ্ট অনুপম সংগীত ধাৰাৰ জীৱন্ত লিংগদম কিশোৰ গুৰু নৃত্যাচাৰ্য শ্ৰীযুত যতীন গোস্বামীদেৱৰ আজি 4-8 বছৰীয়া উপৱালা দিন উপলক্ষত আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আমি শতায়ু কামনা কৰি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। শংকৰী সংগীত বিদ্যাপীঠৰ সন্মানীয় সভাপতিগৰাকীৰ আজি উপজা দিনটোত দেশৰ এই সংকটকালৰ সময়ত তেখেতক ওচৰৰ পৰা আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰি এই বাৰ্তাযোগে তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই ৰঞ্জুমণি শইকীয়া। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী ছাৰৰ 88তম জন্ম জয়ন্তীত তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। ছাৰৰ এই জন্মদিনটো আমি ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেদি পাতিবলৈ আমাৰ বিশেষ কৰ্মকৰ্তাসকলে আয়োজন কৰিছে আৰু ছাৰৰ এই জন্মদিনটোত আমাৰ সকলো সত্ৰীয়া শিল্পীয়ে তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাইছে, তেখেতক সেৱা জনাইছে। তেখেতৰ যি সৃষ্টিৰাজি, তেখেতৰ যি কৰ্মজীৱন, এই কৰ্মজীৱনটোত আৰু ছাৰ আগুৱাই যাওক আৰু ছাৰৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ছাৰ সকলোৰে কাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ, তেখেতৰ প্ৰতিটো কাম আমাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত। আমি সকলো সত্ৰীয়া শিল্পীয়ে তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত পুনৰবাৰ তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাই মই তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি মোৰ গুৰু নৃত্যাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামীদেৱৰ জন্মদিনত মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা তেখেতলৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি।
ছাৰৰ জন্মদিনত তেখেতক সুস্বাস্থ্যৰে দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিলোঁ। তেখেতে যেন এনেদৰে নৃত্য সাধনা কৰি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক আৰু অৱদান দিব পাৰে তাকে কামনা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ। অসম গৌৰৱ, ভাৰত গৌৰৱ, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বাহক ৮৮তম জন্মদিৱসৰ দিনা ছাৰৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ ভগৱন্তৰ ওচৰত। তেখেত যেন দীৰ্ঘায়ু হৈ থাকক। ধন্যবাদ। আমাৰ সকলোৰে নমস্য একাডেমী ৰত্নেৰে বিভূষিত পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামীদেৱৰ জন্মদিনৰ এই শুভ দিনটিত মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু সশ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ। সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত নিজকে ব্ৰতী কৰি সত্ৰীয়া নৃত্যক এক বিশেষ পাত্ৰ প্ৰদান কৰি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত তেখেত হৈছে আদৰ্শ, অনুপ্ৰেৰণা আৰু পথ প্ৰদৰ্শক। তেওঁৰ ছত্ৰছায়া সদায় আমাৰ ওপৰত থাকক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंघाये वसुदेव सुतं कृष्णं कंस सनूरा मर्दनम् दैवकी हृदयानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जेनाकारी महाबोहि ए दर्पदलनं क्रीडा ब्रदिन्ना जले क्रीडा ब्रदिन्ना जले जेनाकारी महाबोहि ए दर्पदलनं क्रीडा ब्रदिन्ना जले क्रीडा ब्रदिन्ना जले जेना भाजी भुजंग ए भुगनि किलं पदभ्यं मुदामुदितं पदभ्यं मुदामुदितं जेना मारी महामहासुर समुचक्रम् परम लीलाया लीलाया तस्मै श्री करुणामयाय तस्मै श्री करुणामयाय
तस्मै श्री करुणामयाय महते कृष्णाय नित्यं नमः कृष्णाय नित्यं नमः कृष्णाय नित्यं नमः। पीताम्बर श्रमनिधि पराधैरपि भूषणै पराधैरपि भूषणै पीताम्बर श्रमनिधि पराधैरपि भूषणै पराधैरपि भूषणै दिव्यबन्धनुले पश्य महादुत्पलमलया নমস্কাৰ। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ সৃষ্ট বিশাল কলা সংস্কৃতি সাহিত্য আদি অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় আৰু গৌৰৱ। বিশেষভাৱে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি নামেৰে পৰিচিত এই কলা সংস্কৃতি সত্ৰীয়া নৃত্য, অংকীয়া ভাওনা আদিৰে লালিত পালিত চিৰনমস্য আমাৰ সকলোৰে সন্মানৰ সত্ৰীয়া গুৰু শ্ৰীযুত যতীন গোস্বামী দেৱ। 2004 চনত সংগীত নাটক একাডেমি, 2008 চনত পদ্মশ্ৰী উপাধি, 2018 চনত সংগীত নাটক একাডেমি ৰত্ন আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ কালিদাস উপাধি আদিৰে সন্মানেৰে বিভূষিত আমাৰ সকলোৰে সন্মানৰ গুৰুজনাৰ আজি 88 বছৰত ভৰি দিলে। অসমীয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতি বিশ্ব দৰবাৰত থিয় কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অৱদান অতুলনীয়। অসমীয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ তেখেত মহীৰূপ স্বৰূপ। এই মহান ব্যক্তিজনৰ আজি জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ বাবে আয়োজকসকলৰ এই প্ৰচেষ্টা প্ৰশংসনীয়। মই প্ৰণতি গোস্বামীয়ে ত্ৰিবেণী কালচাৰেল একাডেমীৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ আজি তেখেতৰ জন্মদিনৰ শুভকামনা যাচিছোঁ। আজিৰ এই শুভক্ষণত মই তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু লগতে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। আজি মোৰ গুৰু শ্ৰী যতীন গোস্বামী ছাৰৰ উপজা দিন। তেখেতৰ উপজা দিনৰ বাবে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সেৱা আগবঢ়াইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ স্বাস্থ্য যেন চিৰদিনৰ কাৰণে ভালে থাকে, এয়ে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা। আজি 2 আগষ্ট নৃত্যগুৰু পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী দেৱৰ আজি 88তম জন্মদিৱস। এই জন্মদিৱসত আমি দুআষাৰ ক'বলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। তেখেতলৈ জনাইছোঁ প্ৰণিপাত আৰু যি ধৰণে তেখেতৰ জন্মদিৱসটি আজি উদযাপন কৰিব লাগিছিল সেই ধৰণে উদযাপন কৰিব পৰা নগ'ল। আমি সম্পাদক হিচাপে থাকি 70তম জন্মদিৱস শিৱসাগৰত
85তম জন্ম দিৱস গুৱাহাটীত, 75তম জন্ম দিৱস গুৱাহাটীত এনেধৰণে আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ। গতিকে তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। শ্রীকৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। নমঃ পঙ্কজ নাভায় নমঃ পঙ্কজ মালিনে নমঃ পঙ্কজ নেত্রায় নমস্তে পঙ্কজঙ্ঘায়ে বসুদেব সুতং কৃষ্ণং কংস সানুরা মর্দনম দেবকী হৃদয়ানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। বৃন্দাবনে প্রেম
तस्ताव धिन तस्ताव तत्ताव खिरखिरताव टिकताव धिनिक धिन्दाव धिनिक धिन्दाव दिद्धे निताव खिरखिरे ताक धे रघुपति शरण कमल भृंग माधव कह गति राम নমস্কাৰ জীৱনজোৰা সাধনাৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ যতীন গোস্বামী ছাৰলৈ আমাৰ হিয়াৰ সহস্ৰ প্ৰণাম। চিৰ উদ্ভাসিত চিৰতৰুণ সেই সত্তাৰ শ্ৰীচৰণত সমস্ত আবেগেৰে ঢালি দিলোঁ আমাৰ পূজাৰ থলীৰ পুষ্প অঞ্জলি। বয়সৰ সীমনাই কোনোদিন চুব নোৱাৰক আপোনাক, উজ্জ্বলি থাকক সদায় আমাৰ পৰম আৰাধ্য গুৰু হৈ, অসম তথা ভাৰতৰ গৌৰৱ হৈ। অষ্টশীতম উপজা দিনত আপোনালৈ সেৱা মৰম আৰু শুভকামনা আগবঢ়ালোঁ মই বিস্মিতা দত্তই। ধন্যবাদ। কৰোনা ভাইৰাছ জনিত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজতে আজি দেউতাৰ জন্মদিন পালন কৰিবলৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধিকাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন যোগে প্ৰয়াস কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণে। আমি সকলোলৈ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোলৈকে। তেওঁলোকৰ এই প্ৰয়াস যাতে সফল হয় আৰু তেওঁলোকৰ এই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সাধনা আৰু চৰ্চা যাতে অব্যাহত থাকে, তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা যাতে বৃদ্ধি হয়, আমি তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু দেউতাৰ যিখিনি লেগেচি, যি দৃষ্টিভংগী, সেয়া যাতে তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব পাৰে। আমি তেওঁলোকৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু এই সুযোগতে আমি সকলোলৈকে আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই বিজয়নী গগৈ। সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি ভাল পোৱা এজন বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী, নৃত্যতেই নিজকে বিলীন কৰি দিয়া, সংগীত জগতৰ এজন উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, চিৰনমস্য গুৰু, নৃত্যাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী শ্ৰীযুত যতীন গোস্বামী গুৰুজনালৈ তেখেতৰ অষ্টাশীতম উপজা দিনৰ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ শ্ৰদ্ধা, শুভেচ্ছা লগতে সেৱা নিবেদিছোঁ। শিল্পী তেওঁ তিনিও কালৰ, অতীতৰ, বৰ্তমানৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ। তেখেতৰ গুণ গৰিমাসমূহ যুগ যুগান্তৰলৈ বৈ যাওক, এয়াই কামনা। ধন্যবাদ। এ জয় জয় যদুকুল কমল প্ৰকাশক নাশক কংসক প্ৰাণ জয় জয় জগতক ভকতক ভীতি এই নীতি কৰো নিৰজান। এই জয় জয় যদুকুল কমল প্ৰকাশক নাশক কংসক প্ৰাণ নাশক কংসক প্ৰাণ নাশক কংসক প্ৰাণ হৰিয়ে নাশক কংসক প্ৰাণ হৰিয়ে নাশক কংসক প্ৰাণ। এই জয় জগনায়ক মুকুতিদায়ক হায়ক হাৰংগ ধাৰী দুষ্ট অৰিষ্টক এই মুষ্টিক মূৰল চৌৰল বন্ধ মুৰাৰী ধৰো গোবৰ্ধন বাৰণ বৰিষণ 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 ভেলি ইন্দ্ৰ মদ দূৰ
ত্রিভুবন কম্পক কার্য হর্পক দর্পক কয়রি সুর আজি 2 আগষ্ট অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ পিতামহস্বৰূপ নৃত্যচাৰ্য পদ্মশ্ৰী সংগীত নাটক একাডেমী ৰত্ন আদি বহু বঁটাৰে বিভূষিত শ্ৰদ্ধাৰ যতীন গোস্বামী ছাৰৰ পবিত্ৰ জন্মদিন। আজি এই মহান দিনটোত আমাৰ গুৰুজনক জনাইছোঁ জন্মদিনৰ অফুৰন্ত শুভকামনা। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। কৃষ্ণৰ পাৱক প্ৰণামী থাকোক আমাহাৰইতো মাথ হেন ভক্তি যেন নুহিকো বঞ্চিত
কৃপা কৰা জগন্নাথ, কৃপা কৰা জগন্নাথ। अहुयूयं स्मा पूर्णार्था भवतो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती जसमितर्पितं मना। अहुयूयं स्मा पूर्णार्था भवतो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती जसमितर्पितं मना। कर्मभिर्ब्रह्ममाननं यत्र कापि सरेशया मङ्गलाचरितैदानै रर्तिना कृष्ण ईश्वरे। मङ्गलाचरितैदानै रर्तिना कृष्ण ईश्वरे, रर्तिना कृष्ण ईश्वरे, रर्तिना कृष्ण ईश्वरे। हरि राम राम মণিকাঞ্চন কলা নিকেতন আৰু ঝুমকা কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত লগতে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত এইবাৰ আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজনাৰ ৮৮তম জন্ম দিৱস ভাগ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আয়োজন কৰিবলৈ মানস কৰিলোঁ হয়। বৰ্তমান সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ এইদৰেই আয়োজন কৰিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত সকলো শুভাকাংক্ষীৰ লগতে ছাৰৰ সকলো জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠলৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায় সহযোগিতাৰে অনুষ্ঠানভাগি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিলে। সেয়েহে আমাৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা। এই প্ৰচেষ্টাত হয়তো কোনোবাখিনি আমাৰ ভুল ত্ৰুটি নতুবা কোনোবাজন ৰৈ যাব পাৰে। সেয়েহে আমি সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। Monikanchan Kala Niketan and Jhumka Kala Kendra has jointly aspired to celebrate the 88th birthday of our respected Guru, Padma Shri Nityasarya Jyotin Goswami through social media. Due to the present uncertain situation due to COVID-19 outbreak,
we have come forward to make the arrangements online this time. The participation of all of the senior students and junior students of Guruji has made this celebration more successful. Without their cooperation, we would have been unable to make this happen, for which we shall always grateful. This is our first endeavor. As the planning has been done in very short period, we apologize if we miss someone out. Lastly, we pray to the God, the Creator of all, bless him with a healthy and long life.